Assalamu alaikum, dear children. How are you? Did you take your breakfast? Are you happy? Are you ready to study? Did you get the notes of lesson 3? I think all you get the notes, and all of you take your notebook. Today we can explain the notes, okay? All of you open the notebook and listen very carefully. What I say, you hear, and now only you study, okay? Then you have no problem for study. Lesson 3, building houses. Okay. The name of the lesson is what? Building houses. First is fill in the blanks. Question number 1. Houses are built depending on the dash and dash of a place. What is the question? Houses are built depending on the dash and dash of a place. അതായത് എന്താണ്? ഹൗസുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? Answer is climate and landform. What is the answer? Climate. C-L-I-M-A-T-E. Say climate and landform. അതായത് ആ പ്ലേസിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ്, ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ചും ലാൻഡ് ഫോം, അവിടുത്തെ ആ ലാൻഡിൻ്റെ ഫോം അനുസരിച്ചുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ സ്ഥലത്തും ഹൗസുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ബിൽഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൗസസ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഫോം. ദർ ആർ 2 dashes and 2 answer. Then you write that 2 answer incorrectly. Okay, what is that? Climate and landform. Say the spelling. C-L-I-M-A-T-E, climate, and landform, L-A-N-D-F-O-R-M, landform. Okay, now you studied. Okay, once again, houses are built depending on the dash and dash, climate and landform. Okay, second one, a house should be kept dash dash and beautiful. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട് എങ്ങനെ വെക്കണം? എ ഹൗസ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഡാഷ് ഡാഷ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. 3 ഡാഷ് വന്നാലും നമുക്ക് എഴുതാം. എങ്ങനെ നമ്മളെ വീട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുള്ളത്? ക്ലീൻ, ടൈഡി ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഹൗ? ക്ലീൻ. നമ്മൾ ഹൗസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, ടൈഡി വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം, ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കണം, അല്ലേ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ വീട് എങ്ങനെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം? ഹൗസ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് നീറ്റ്, tidy and beautiful. Okay, did you study the answer? How we should keep our home clean, tidy and beautiful. Okay, listen the spelling. Clean, C-L-E-A-N, then tidy, T-I-D-Y, and beautiful. Question number 3. Houses in snow covered regions have dash. അതായത് സ്നോ കവറിങ് റീജിയൻസിലുള്ള ഹൗസസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ് ആണ്, അതായത് തടി കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് അവിടെ, അല്ലേ? വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ്. ലിസൺ ദ സ്പെല്ലിംഗ്. WOODEN, വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ്. FLOORING. അതായത് സ്നോ കവേർഡ് റീജിയൻ ഹാവ് വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ് ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഹൗസസ് ഇൻ സ്നോ കവേർഡ് റീജിയൻ ഹാവ് വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ്. ഫോർത്ത് വൺ, ആൻഡ് ഡാഷ് മേക്സ് ദ പ്ലാൻ ഓഫ് എ ഹൗസ്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഹൂ ഈസ് മേക്സ് ദ പ്ലാൻ ഓഫ് എ ഹൗസ്? ആൻഡ് ആർക്കിടെക്റ്റ്. ആരാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ നിർമ്മിക്കുന്നത്? ആർക്കിടെക്റ്റ്. ലിസൺ ദ സ്പെല്ലിംഗ്. ARCHITECT. ആരാണ്? ARCHITECT, architect. Only 4 fill in the blanks in this lesson. First one endana? Houses are built depending on the dash and dash, climate and landform. Second one, a house should be kept neat, tidy and beautiful. Third one, houses in snow covered region have dash, wooden flooring. Fourth one, dash makes the plan of a house, architect. Okay, then we can go to answer the following. Question number 1. What are called stilt houses? എന്താണ് stilt house? എന്താണ്? All of you listen to your notebook.
and read the answer. In heavy rainfall regions, people build their houses higher from the ground using bamboo poles. These are known as stilt houses. Then what is the answer? In heavy rainfall regions, people build their houses higher from the ground using bamboo poles. These are known as stilt houses. എന്താണ് stilt house എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? In heavy rainfall region. First word is in heavy rainfall region. അതായത് ഭയങ്കര മഴയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പീപ്പിൾ ബിൽഡ് ദെയർ ഹൗസസ്. പീപ്പിൾ ബിൽഡ് ദെയർ ഹൗസസ് ഹയർ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട്. എവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തി നിർമ്മിക്കുന്നു? ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഉയർത്തി നിർമ്മിക്കുന്നു. ഹയർ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് യൂസിങ് ബാംബൂ പോൾസ്. എന്തുപയോഗിച്ചാണ്? ബാംബൂ പോൾസ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലേ? ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് stilt houses. അപ്പം listen the spelling. Stilt houses. What is stilt houses? In heavy, look at your notebook all of you. In heavy rainfall region, you study also. In heavy rainfall region, people build their houses higher from the ground using bamboo poles. These are known as stilt houses. Okay. Question number 2. Write the name of 4 building materials to build a house. അതായത് 4 building materialsന്റെ പേര് എഴുതാൻ. We all know we are studying from LKG classes. What are they? Bricks, cement, sand and wood. നമ്മൾ വീട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുതകളുടെ പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. What are they? Bricks. All you know. ബ്രിക്സിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. BRICKS ബ്രിക്സ്. ദെൻ സിമെൻറ്റ്, ദെൻ സാൻഡ്, SAND സാൻഡ് ആൻഡ് വുഡ്. മെനി അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ദെയർ. ഇഫ് യു നോ ദാറ്റ് യു ഓൾസോ റൈറ്റ് ദാറ്റ്. എന്താണ്? സ്റ്റീൽ, അയൺ, ലൈക്ക് മെനി തിങ്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ്? വാട്ട് ആർ ദ 4 ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബിൽഡ് എ ഹൗസ്? ബ്രിക്സ്, സിമെൻറ്റ്, സാൻഡ്, wood, stones, etc. Okay, then question number 3. Name any 3 people who help in building a house. അതായത് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന 3 ആൾക്കാരുടെ പേര് എഴുതാനാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൻ ആർക്കിടെക്റ്റ് അല്ലേ? യു നോ ആർക്കിടെക്റ്റ് വാട്ട് ജോബ് ഹി ഡു? ഹി പ്ലാൻ ദ ഹൗസ് അല്ലേ? ഹൗ എ ഹൗസ് ഈസ് മെയ്ഡ്. That plan is made by an architect. Okay, listen the spelling. ARCHITECT architect. Then a mason. Mason അറിയാലോ നമുക്ക്. MASON mason. And a carpenter. CARPENTER carpenter. നമ്മുടെ ഹൗസിൻ്റെ ഫർണിച്ചർ വർക്ക്സ് മൊത്തം ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? കാർപ്പൻറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം നെയിം 3 people who help to build our house. What are they? An architect, a mason, then a carpenter. Fourth question is write 2 differences between mud house and a stilt house. അതായത് 2 ഡിഫറൻസ് എഴുതാൻ. മഡ് ഹൗസും സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മഡ് ഹൗസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത്? നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, അതായത് ഡെസേർട്ട് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത്? മഡ് ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്? ഹെവി റെയിൻഫോൾ റീജിയൻസിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പറയാമല്ലോ. മഡ് ഹൗസും സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. പോയിന്റ് നമ്പർ 1 ഇതാണ്. റൂഫ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്ട്രോ. മഡ് ഹൗസിൻ്റെ റൂഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്? സ്ട്രോ വെച്ചാണ്. റൂഫ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്ട്രോ. സേ റൂഫ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്ട്രോ. വൺസ് അഗെയിൻ റൂഫ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്ട്രോ. ദെൻ സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ റൂഫ് എങ്ങനെയാണ്? ഹാവ് സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫാണ് അല്ലേ? സ്ലോപ്പിംഗ് ഓർ സ്ലാൻഡിങ് റൂഫാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അതിന് മുകളിൽ വീഴുന്ന വെള്ളം ഒലിച്ച് പെട്ടെന്നങ്ങ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ റൂഫ് സ്ലാൻഡിങ്ങോ സ്ലോപ്പിങ്ങോ ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? റൂഫ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്ട്രോ ആണ്. ഇവിടെയാണോ? റൂഫ്സ് ആർ ഹാവിങ് സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫാണ്. ഹാവ് സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ്സ് ആണ്. ദെൻ നമ്പർ 2 വാൾസ് ആർ തിക്ക് മെയ്ഡ് ഓഫ് മഡ്. എന്താണ്? തിക്ക് വാൾസ്. വാൾസ് എന്താണ്? അതിൻ്റെ മതിൽ എന്താണ്? തിക്കാണ്. മെയ്ഡ് ഓഫ് മഡാണ്. മഡ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വാൾസ് എന്താണ്? നല്ല തിക്കാണ്. വാൾസ് ആർ തിക്ക് മെയ്ഡ് ഓഫ് മഡ്. ദെൻ
സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൻ്റെ സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ്? ബിൽറ്റ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓൺ സ്ട്രോങ് ബാംബൂ പോൾസ്. എന്താണ്? ബിൽറ്റ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓൺ സ്ട്രോങ് ബാംബൂ പോൾസ്. എന്താണ്? ബിൽറ്റ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓൺ സ്ട്രോങ് ബാംബൂ പോൾസ്. നല്ല ഉയരത്തിലാണ് ബാംബൂ പോൾസ് വെച്ച് അടിഭാഗം നിർമ്മിച്ചിട്ട് നല്ല ഉയരത്തിലാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ദിസ് ഈസ് എ സ്മോൾ ലെസൺ ആൻഡ് യു ഹാവ് a little question in this chapter. Then you study well. You write each question in your old notebook 3 times. Question 1 time and answer 3 times and study well. Now 3 lesson we are completed and you are studying well. When we are planning to give you a test paper in each class for each class, then you study well and you get high mark. Okay, inshallah you write. When you write in your fair notebook, you must be writing very clearly and neatly. Some writing very neatly and some others didn't write neatly. So all of you write. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായിട്ട് എഴുതണം. കുറച്ച് പേര് മാത്രം നന്നായിട്ട് എഴുതിയാൽ ശരിയാവോ? ഇല്ല, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കണം. എങ്കിലേ മിസ്സുമാർക്കെല്ലാം എന്താവും? സന്തോഷമാവും. ഇൻഷാല്ലാ you are try. Then we can wind up the class. Inshallah we can meet in next class. Assalamu alaikum.